गुड इवनिंग क्लास। आज आम पढ़ा नॉन डिटेल टेक्स्ट फर्स्ट लेसन द ट्रंक ऑफ गणेशा। तो ये देख ना यही लेसन रे कौन होची ना हाउ द ट्रंक ऑफ गणेशा ब्रेक्स एवरी नाइट। इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स एंगर और इज इट इज द डूइंग ऑफ सम सुपर नेचुरल बीइंग। माने ट्रंक ऑफ गणेशा माने कौन गणेशंकर सुंड विषय कौन एक्सट्रा देजी ताहा विषय हम पढ़िबा। तो गणेशंकर जो सुंड रही मूर्ति गणेश मूर्ति रही ताहा कौन हुए ना प्रतिदिन राति भांगी जाए। तो यह कहीं हुए माने भगवान रागी सुंड बारंबार भांगी जाऊँगी ना यह पछरे कौन सुपर नेचुरल पावर माने कौन अलौकिक शक्ति रही माने को अद्भुत शक्ति रही विषय आज हम पढ़ा। देखा यही मूर्ति जहाँ मूर्ति गणेश मूर्ति जो भांगी जाऊँगी प्रतिदिन राति से ही मूर्ति को किए तैयारी करछंती एवं काहेकि भांगी ताहा पढ़ा। पार्ट 1 दीजिए पढ़ा। It was just one of those days when nothing seemed to go right for Gobind Maharana. Once again there was this unhappy incident which kept bothering him. Next दीजिए। At sunrise he finished his bath in the courtyard and took a glass of tea from his wife's hand. His fingers suddenly slackened and the glass slipped from his hand. It was his first conscious knowledge of the fear he carried. The superstition haunted him throughout his life. This day there was a special reason for his gloomy, tense manner, for it was the third day in succession that such a thing had happened. Gobind had learnt the trade from his father, as had his father from his father's father. The substance of the art of idol making, the Durgas and the Ganesha and the Shivas. Perhaps I have no right, he told his wife, to meddle with the private lives of gods. That is why they are angry. Perhaps I have been of late using my powers too carelessly, and the icons I have been making are not exactly those my father would have made in his time. Sulochana looked at her husband with his frightened eyes. Perhaps he was right, she thought, but maybe he was growing older and his hands and eyesight were not as strong as before. You must be tired walking without a break, she said, her words betraying her simplicity. You know what day it is? He studied her for a moment and continued. And I am already late on the last Ganesha. तो आज आम ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास रे बाकी पाठ पढ़ा। ए जहाँ जहाँ न्यू वर्ड्स हार्ड वर्ड्स रही लिखने। प्रथम रही स्लैकेंड माने ढिला। कॉन्शियस माने सचेतन। ग्लूमी विषादग्रस्त। ट्रेड वाणिज्य। सबस्टांस उपादान बा पदार्थ। मेडल अजथा हस्तक्षेप करवा। कौन देछि देखिबा एठी ना गणेशंकर जो मूर्ति रही कहीं भांगुची पढ़ा। तो ये देछि कि तैयारी करछनी ना गोविंद महाराज रही ताके गणेशंकर मूर्ति तैयारी करछनी। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज व्हेन नथिंग सीम टू गो राइट आफ्टर गोविंद महाराणा। माने गोविंद महाराणांकर माने आगुरु एपर बहुत सारा होइछि माने एपर इंसिडेंट होइछि जहा द्वारा गोविंदकर माने लाइफ रे माने किछि ठीक चल नै तांकर लाइफ माने सिचुएशन तांकर ठीक नाही। कौन होइछि निश्चय हम देखिबा जे तांकर जीवन रे एपर माने दिन गुडी माने तांकर माने सबुदिन समान नहीं कह जाए। तो से दिन गुड़िक खराब परिस्थिति कहीं चलता देखा।
once again there was this unhappy incident which kept bothering him. ତ ତାଙ୍କୁ ବଦରିଂ ମାନେ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା କେଉଁ କଥାଟି, ମାନେ ଏହିପରି ଏକ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ମାନେ ଅନହ୍ୟାପି ଗୋଟେ ଖରାପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। At sunrise he finished his bath in the courtyard and took a glass of tea from his wife's hand. ତ ସନରାଇଜ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାଥ ମାନେ ଗାଧେଇଲେ ଏବଂ ଅଗଣାରେ ଗାଧେଇଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସଟେ ଚା ନେଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ସଡନ୍ଲି ସ୍ଲାକେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ର ହାତରୁ ସେ ଚା ଗ୍ଲାସଟେ ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଧରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଢିଲା ହୋଇ ଚା ଗ୍ଲାସଟି ଖସିଗଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କନସିୟସ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିୟର୍ ହି କ୍ୟାରିଡ୍। ମାନେ ଏହା ତାଙ୍କର ଏତେ ସଚେତନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ସଚେତନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଗ୍ଲାସଟି ଖସିଗଲା। ତ କାହିଁକି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଦେଖିବା। ଦ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି, ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି। ତ କେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହଉ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁରା ଏତେ ଜୋରସେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଖସିଗଲା। This day there was a special reason for his gloomy tense manner, for it was the third day in succession that such a thing had happened. ତ ମାନେ ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଡରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଡ୍ ବହୁତ ଅଫ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଗ୍ଲୋମି ଟେନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ତ ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାନେ ଏହିପରି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ଘଟୁଥିଲା। କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ଦେଖିବା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଲଗାତାର 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏହିପରି ଘଟି ଆସୁଛି। ତ କାରଣ କ'ଣ ସେ ଭାବିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଗୋବିନ୍ଦ had learned the trade from his father as had his father from his father's father. ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଟ୍ରଙ୍କ ବାହାର ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତ ଏହି କଳା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର କଳା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲେ। ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଡଲ ମେକିଂ ଦ ଦୁର୍ଗାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ଗଣେଶ ଏଣ୍ଡ ଦ ଶିବାସ୍। ତ ଆଇଡଲ ମେକିଂ ମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିବାର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ହେଉ ଗଣେଶଙ୍କର ହେଉ ଶିବଙ୍କର ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାର। Perhaps I have no right, he told his wife. ତ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଟୁ ମେଡଲ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଗଡ୍ସଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରି ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ଏପରି ସେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଏଙ୍ଗ୍ରି। ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଇମାଜିନେସନରେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଗଠନ କରୁଛୁ। ତ ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କିଛି ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣ୍ଠଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଗରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। Perhaps I have been of late using my powers too carelessly and the icons I have been making are not exactly those my father would have made in his time. ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭୁଲବଶତଃ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ପାୱାରକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁ କଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ନିଜ ବାପାଙ୍କଠୁ, ତାହାକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କେୟାରଲେସ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏହିପରି ଭୁଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ସେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଇଛି
ସୁଲୋଚନା ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରାଇଟେନ୍ ଆଇଜ୍। ତ ସେ ଡରିକି ମାନେ ଏପରି ଟେନସନ୍ରେ ଡରିକି ନିଜର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ। ପରହେପ୍ସ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଟ୍ ସି ଥଟ୍। ତ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ମାନେ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଉଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଶୁଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। But maybe he was growing older and his hands and eyesight were not as strong as before. ସେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ହାତ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ ହାତ ଥରୁଛି ଏବଂ ଆଖିର ପାୱାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏପରି କାରଣ ରହିଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। You must be tired walking without a break, she said, her words betraying her simplicity. ସେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ବିନା ବ୍ରେକ୍ରେ ମାନେ ବିନା କିଛି ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ କାମ କରୁଛ, ତେଣୁ ଭୁଲ ବସ୍ତ ଏମିତି ହାଲିଆ ହୋଇ ଏହିପରି ଭୁଲ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। You know what day it is? He studied her for a moment and continued. ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନେଉନ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛ ବୋଲି, ତ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ କେଉଁ ଦିନ ଚାଲିଛି ମାନେ and I am already late on the large ଗଣେଶ। ମାନେ ସେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଜାଣିଛ କି ଏବେ କେଉଁ ଦିନ ଚାଲିଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମାନେ ସେହି ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟ ପଳେଇ ଆସିବଣି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବିନା ରେଷ୍ଟରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ଗଣେଶ ମାନେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ ତାହା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହିପରି ସେ କାମ କରିବା ଜରୁରୀ ବିନା ବ୍ରେକ୍ରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ ସୁଲୋଚନା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତ ଏହିପରି ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ହେଲା ପରେ ସେ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, କେୟାରଲେସଲି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ନା ହୁଏତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣ୍ଡଟି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବିନା ରେଷ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି ମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ଥରୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲାବେଳେ ଏବଂ ଆଖି ମଧ୍ୟ କମଜୋର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆଇସାଇଟ୍ ଆଖିର ପାୱାର କମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏହା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କହିଲେ ଯେ ବିନା ବ୍ରେକ୍ରେ ତୁମେ ଏତେ କାମ କରୁଛ ବୋଲି। ତ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ପାଖ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ରେଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ମାନେ ଏବେ ତ ଗଣେଶଙ୍କ ଟ୍ରଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଟ୍ରଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପର ପାର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପେପର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମମାନେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ।